رحمت رسول پاک کی ہر شے پر عام ہے، ہر گل ہر شجر میں محمد کا نام ہے۔ محترم سامعین حضرات، جو فتنہ چل رہا ہے، فرض ہے کہ میں اپنے گاؤں کی بات کر رہا ہوں اور یہ بہت ہی بری طریقے سے چل رہا ہے۔ علماءوں پر تان کرنا اور علماء کی توہین کرنا، یہ سمجھ لیجئے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امتی نہیں ہیں، امت سے باہر ہیں۔ آئے دن آپ علماء پر توہین کرتے ہیں، حافظ کو توہین کرتے ہیں، عالموں کی توہین کرتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے کہ شریعت نے آپ کو اگر حکم دیا ہے، اور پیری اور مریدی کا جو معاملہ چل رہا ہے آج کے دور میں، وہ ٹھیک بات ہے، اچھی بات ہے، آپ وسیلے اور سلسلے سے جڑے رہیے، لیکن اگر شریعت سے کوئی ہٹ گیا تو نہ وہ پیر رہ جاتا ہے، نہ وہ عالم رہ جاتا ہے، نہ وہ حافظ، کیونکہ اصل تمہاری شریعت ہے کہ شریعت پر چلنا اور نماز کی پابندی کرنا، جو حکم شرع ہے اس پر چل کر دکھانا، اور ہم اور آپ نہ تو دین کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں اور نہ ہی دین کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ ابھی تھوڑے ہی دن کی بات ہے، ایک جلسہ ہوا جو ہمارے گاؤں کوٹیا میں ہی ہوا، الحمدللہ ٹھیک تھا جلسہ، جس میں پیلی بھیت کے مولانا زرتاب رضا اور مولانا برہان رضا صاحب تشریف لائے ہوئے تھے۔ خیر، وہ جو بھی بیان کیے ہوں، میں اس کی کوئی تانازنی نہیں کروں گا اور نہ کرنا چاہتا ہوں، جو بھی بیان کیا انہوں نے، لیکن انہوں نے ہمیں جینے کا ایک راستہ دیا ہے، ایسا نہیں۔ فقیروں کے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، اور کوٹیا جو ہے، کوٹیا اگر دیکھا جائے گا تو ان کے والد گرامی حضرت مشاہد ملت سرکار، جو کہ بہت پرانے دور میں کوٹیا شریف میں آتے تھے اور لوگوں کو دین کا راستہ انہوں نے بتایا، اور تم کو دین پر چلنا سکھایا، دین کے طریقے بتائے اور دین کی باتوں کو بتایا۔ اور آج ابھی ایک کسی نے اسی جلسے کی ویڈیو کو جو ہے ریکارڈنگ کر کے اس ویڈیو پر گانا ڈال دیا ہے، اور سب سے بڑی خباثت اور خبیثپن کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی محرم شریف کے موقع پر اسٹیج پر باقاعدہ دو لڑکوں نے حضور ازجد میاں کے بارے میں تمام طرح کے تان چھانٹ، جو ان کے دل میں آیا، جو باتیں آئی، انہوں نے کی اور ان کو برا بھلا کہا۔ میں آپ سے صرف ایک بات کرنا چاہوں گا کہ علماء کی توہین آپ نہ کریں، کیونکہ جیسے کہا گیا ہے کہ آپ اگر بجلی کے کھمبے سے اگر ٹکراؤ گے تو تمہاری جان تو جائے گی، لیکن ان عالموں سے، اللہ والوں سے اگر تم ٹکرا رہے ہو تو تمہاری جان تو جائے گی ہی جائے گی، اور تمہارا ایمان بھی جائے گا۔ تو آپ ان سے ٹکرانے کی کوشش نہ کریں، علماء کو توہین کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آئے دن آپ برا بھلا یہ سب کہہ رہے ہو، آپ میں یہ عام کر دیا گیا ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھو جنت میں جاؤ گے، روزہ نہیں رکھو جنت میں جاؤ گے، حج نہیں کرو جنت میں جاؤ گے، قرآن شریف نہیں پڑھو جنت میں جاؤ گے۔ کون سا مائی کا لال ہے جو تم کو جنت میں لے کے چلا جائے گا؟ بھیا کیا سمجھ لیے ہو؟ علی گنج اور سلطان پور کی بازار ہے کہ علی گنج سے کمنڈر پکڑے، 30 روپے دیا آپ نے اور پھٹ سے سلطان پور پہنچ گئے؟ کتنا آسان جنت کا راستہ سمجھ لیا ہے آپ نے۔ ارے تم کو اگر دیکھنا ہے نا تو کربلا کی سرزمین پر جا کر دیکھو کہ جنت میں جانے کے لیے کتنی تکلیفوں کا سامنا کیا۔ اگر نماز معاف ہوتی نا تو کربلا میں سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے معصوموں کو، بچوں کو، جوانوں کو شہید کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ابے تم کیا چیز ہو؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ ان علماء کے
पैर की धूल भी नहीं हो और तुम गाली दे रहे हो आलिमों को, बुजुर्गों को गाली दे रहे हो, उनकी तौहीन कर रहे हो। सोचो, अगर ऐसे ही जन्नत में सब जाने लगे ना तो यजीद भी जन्नत चला जाएगा, मरवान भी जन्नत में चला जाएगा, जितने हैं सब जन्नत में चले जाएंगे, अबू जहल भी जन्नत में चला जाएगा, क्योंकि वो भी तो हुजूर के खानदान से थे। इतना आसान जन्नत में जाने का रास्ता तुमने अपना लिया है। सोचो, करबला में इमाम हुसैन ने लाखों का काफिला मौजूद था, करोड़ों का लश्कर मौजूद था, तलवारें तनी हुई थी, नेज़े सर पे खड़े हुए थे, पर इमाम अली मकाम ने सजदे से सर नहीं हटाया, सजदे में गर्दन को शहीद कर दी। ये जन्नत का रास्ता है। मेरे भाई, सोचो और समझो और दीन का सही रास्ता पकड़ो, दीन को समझो, किताबों को पढ़ने की कोशिश करो, आलिम हाफिज बनने की कोशिश करो। है क्या तुम्हारे पास? आप जरा गौर करो। बहुत आलिम आए, बहुत मौलवी आए, बहुत हाफिज आए, लेकिन कोटिया में सिर्फ ये सरकार मुशाहिदे मिल्लत का ही करम था कि आपको एक हाफिज अता किया है। हाफिज जाकिर को आपको दिया उन्होंने कि आज तुम्हारे जनाजे की नमाज पढ़ी जा रही है, तुम्हारी कुरान खानी और फातिहा की जा रही है। बहुत आलिम आ रहे हैं, बहुत फकीर फुकरा आ रहे हैं। कोई आपके गांव से आपके बच्चों को कोई हाफिज बनाने के लिए लेके गया, आलिम बनाने के लिए लेके गया, कारी बनाने के लिए लेके गया, मुफ्ती बनाने की आपको इस्लाह दी गई, आपको इल्म के बारे में बताया गया? नहीं, आपको सिर्फ जहालत में फंसाया जा रहा है और तुम जहालत में फंसे बैठे हो। इतना आसान रास्ता नहीं है। सरकार आला हजरत का दामन पकड़ लेने से सरकार आला हजरत का दामन नहीं पकड़ जाएगा। सरकार हुजूर ताजुल शरिया का दामन पकड़ने से हुजूर ताजुल शरिया का दामन नहीं पकड़ पाओगे। एक कौल में बताता चलूं आपको, हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे बड़ा पीर है कोई? है? इस दुनिया में कोई पीर हुजूर गौसे पाक से ज्यादा है? नहीं है। सारे पीरों के पीर हैं। ये गौसे आजम फरमाते हैं कि अगर मेरा मुरीद बनना है तुझे तो तू दिल में अकीदा कर ले और मेरा मुरीद हो जाएगा। लेकिन मुरीदी के लिए फरमाया क्या? मुरीदी के लिए फरमाया क्या? उसूलों का पाबंद होना पड़ेगा, दीन के रास्तों पर चलना पड़ेगा तुझे। एक कौल क्या फरमाते हैं पता है तुमको? तुमने क्या समझा है मेरे भाई? बस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, जन्नत में हम चले जाएंगे। कसम खुदा की कोई माई का लाल तुमको जन्नत की खुशबू भी तुमको नहीं मिलेगी, न कब्र में मिलेगी न हश्र में मिलेगी। अगर जन्नत में जाना है ना तो ख्वाजा हिंदल वली का रास्ता पकड़ो। अगर जन्नत में तुमको जाना है ना, हुजूर गौसे पाक के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करो। अगर जन्नत में जाना है ना, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बताए हुए रास्ते पर चलो। अगर जन्नत में जाना है ना तुमको, ख्वाजा मखदूम की बारगाह में जाके सीखो। इन बुजुर्गों के बारे में देखो, सीखो कि इन्होंने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया। अपनी जिंदगी को ऐसे ही इन्होंने नहीं बर्बाद किया। आज दुनिया जो उनके मज़ारों का चक्कर काट रही है, खुद को मिटा दिया है, खुद को, अपने जिस्म और जान को अल्लाह की राह में। तब आज दुनिया उनकी याद कर रही है और उन्हें याद कर रही है कि ये गौस है, ये मुईनुद्दीन चिश्ती है, ये हिंदल वली है, ये मखदूम सिमना है। आज तब याद कर रही है मेरे भाई। इतना आसान रास्ता नहीं है जितना आपने समझा हुआ है। आप दीन सीखने की कोशिश करो। अगर दीन नहीं सीख रहे हैं आप, तो आपको कोई भी रास्ता आसान नहीं होगा। आप जब दीन सीखेंगे तभी आपको दीन के बारे में मालूम होगा, और दीन है क्या, दीन ने हमें बताया क्या, हमें सिखाया क्या, उन सब चीज़ों की जानकारी तब होगी। सही और गलत, हलाल और हराम में फ़र्क क्या है, तभी आपको मालूम पड़ेगा। बस झंडा उठा लिए, बस आला हजरत वाले हो गए। सरकार आला हजरत इमाम अहमद फाजिल बरेलवी रसूल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें क्या बताया है पता है? 50 उलूम पर
कलम चली उनकी, और कलम चली है तो किस लिए मालूम है? सिर्फ हुजूर मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और उनकी तारीफों का सिर्फ तारीफों पर कलम चली है, और किसी जगह पे कलम नहीं चली। एक एक किताब, एक एक आचार का मुताला कर लो तो सिर्फ सरकार की तारीफ है। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।